class, we have discussed the joint probability distribution. Joint probability distribution means an example x and y random variables defined on a sample space. Random variables x and y probability distribution x probability. But one table represents one table represents x in the value, y in the value, joint represent the table. That is, and the probabilities represent the table. That is joint probability distribution. Then an example look at that. Two points to see that and the joint probability distribution table. The next you consider the joint cumulative distribution function. Joint cumulative distribution function. At the end of the joint cumulative joint cumulative distribution function capital F of x. Now this capital F of xy is defined like this. Probability that x less than or equal to x, y less than or equal to y. Now let's this capital F of xy value the random variables capital x and capital y. X in the value less than or equal to x. Therefore, y less than or equal to y. Our probability is adding sum cumulative, that is joint cumulative distribution function capital F of x. For example, this example, two coins simultaneously x number of heads, y number of tails, then the joint probability distribution. From our distribution of the value joint cumulative value capital F of 1 2. Now capital F of 1 2 is x in the value 1 to 1 less than or equal to 1. Probability that x less than or equal to 1. What about y less than or equal to 2 maybe. Okay. And x in the value less than or equal to 1, y less than or equal to 2. And x is equal to 1 to this x in the value 0. And x in the value 1. Now 1 to value 2. That's the total probability. And the total probability is x in the value is 0, y in the value is 0. X is 0, y is equal to 1. X is 0, y is equal to 2. And the x in the value x is equal to 1 to y in the value y is equal to 2. X in the value 0, y is equal to 0, 1, 2. Otherwise, x in the value 1 to y in the value 2 probability. Our probability is x is 0, y is 0. X in the value 0, y in the value 1. And x in the value 1 to x in the 0 probability. Y is 0, y 1 to y 2 probability. Otherwise, x is equal to 1. This is probability. Our probability is adding. The probability that x less than or equal to 1, y less than or equal to 2, x in the value 0, y in the value 0, 1, 2. 0 plus 0 plus 0 plus 1 by 4. In x is equal to 1, 0, y is equal to 1, y is equal to 2. Now, this is the probability is adding 1 by 4 plus 2 by 4. Okay? Probability of 1 by 4 plus 2 by 4 is equal to 3 by 4. Yes, okay? In the other one, f of cumulative value, f of capital, f of 0 to f of 0 to x in the value 0, y the value 2. And x is equal to 0. Y is equal to 0, y is equal to 1, y is equal to 2. Then x is 0, less than or equal to 0. Less than or equal to 0 means x is 0. Y is equal to 2. Y is 0, y1, y2. That is the probability is 0 plus 0 plus 1 by 4 is equal to 1 by 4. And that is equal to 1 by 4. What is f of 1? Capital F of 1 is equal to capital F of 1 x in the value 1 y the value 1 probability. X in the value 1 y the value 1 probability. X in the value 0, y the value 0. So again, f of 1, 1. This value f of 1, 1 is equal to, it is nothing.
f of 1 1 is equal to x ന്റെ വാല്യൂ 1 വരെ y യുടെ വാല്യൂ 1 വരെയുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എല്ലാം കൂടും. അന്നേരം ഏതാണ് ഇത് ഈ 4 പ്രോബബിലിറ്റി കൂട്ടിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതായിരിക്കും അർത്ഥം 2/4. അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ f of 1 1. സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ജോയിന്റ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ജോയിന്റ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ മീൻസ് ആ ജോയിന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിളിനകത്ത് എക്സിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വരെയും വൈയുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വരെയുള്ള ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം എടുക്കും. അത് സം ചെയ്യും, ക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ജോയിന്റ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ f of x. അടുത്തത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി. കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് അറിയാം. കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് A given B. Probability of A given B is conditional probability of A where B has already occurred. Probability of A given B has already occurred. B എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് occur ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ what is the probability of A? അതാണ് conditional probability. Definition. The probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് റിസൾട്ട് ആണ്. Probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. അതിന് കാരണം A given B means B has already occurred. B already occur ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സാമ്പിൾ സ്പേസ് S വേണ്ട, ഏതിലേക്ക് ചുരുങ്ങും? B ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും? 2 കോയിൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. 2 കോയിൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ B ദ ഫസ്റ്റ് കോയിൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എ ഹെഡ്. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കോയിൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് occur ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഹെഡ് വരുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസിനകത്ത് എല്ലാം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഈ 4 നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആദ്യമേ ഹെഡ് വരുന്നത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ? കാരണം B has already occurred the first coin results in a head. അന്നേരം പിന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് what is the probability that the second is also head. ആദ്യത്തെ ഒരു കോയിൻ ഹെഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി, എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കോയിനും ഹെഡ് ആണെന്ന പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ്? പക്ഷെ അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ആദ്യത്തെ കോയിൻ ഹെഡ് ആണെന്ന് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് 4 എലിമെന്റ് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, 2 നോക്കിയാൽ മതി, ആദ്യത്തെ ഹെഡ് മാത്രം. അതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് A intersection B divided by probability of B. കാരണം B യിലുള്ള എലിമെന്റ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അതേ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ജോയിന്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്ത് 2 റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എക്സും വൈയും ഉണ്ടാകും. അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് x is equal to xi given y is equal to yj. എക്സിന്റെ വാല്യൂ xi given y is equal to yj. അതായത് y is equal to yj means y is equal to yj എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഒക്കർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആ വാല്യൂ ഒക്കർ ചെയ്തു. Then what is the probability that x is equal to xi? Okay? അതാണ് മാറിയതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി A ഇന്റർസെക്ഷൻ B എന്നുള്ളത് x is equal to xi ഇന്റർസെക്ഷൻ y is equal to yj divided by probability of B. That is probability of y is equal to yj. Okay? ഇനി that is the switching rate. Probability of xi given yj. Probability of xi given yj means ആ ഇവന്റ് yj the y ന്റെ വാല്യൂ yj ഒക്കർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ what is the probability that x is equal to xi? Then that is equal to f of the probability that x is equal to xi, y is equal to yj എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x ന്റെ വാല്യൂ 1 ഉം y യുടെ വാല്യൂ 1 ഉം ആക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ എന്താ എഴുതുന്നത്? f of 1 1 എന്ന് എഴുതും. അതാണ് f of x. ഇതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി f of x 0 y 0. സോറി, ഇത് x ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? അതുപോലെ x 0 y 1 അങ്ങനെ x ന്റെ വാല്യൂ y യുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ ജോയിന്റ് ആയിട്ട് ടേബിൾ എഴുതി. x ന്റെ വാല്യൂ താഴോട്ട് എഴുതും, y യുടെ വാല്യൂ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതും കോളങ്ങളായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഓരോ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് y കുറയാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. then that is this is equal to x ന്റെ വാല്യൂ xi യും y യുടെ വാല്യൂ yj യും ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f of xi yj divided by probability that y is equal to yj is equal to p of yj. This is the conditional probability of A given B അഥവാ xi given yj. അങ്ങനെ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി പറയുമ്പോൾ y is equal to yj ഓൾറെഡി ഒക്കർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, എന്നാൽ x ന്റെ വാല്യൂ xi ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ്? This is conditional probability. അന്നേരം ഈ ജോയിന്റ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിയും അത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ പാർട്ടിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചൊരു പ്രോപ്പർട്ടികൾ നോക്കുക. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് xi given yj is equal to f of എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ xi y യുടെ വാല്യൂ yj ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജോയിന്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് y is equal to yj. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് അതായത് 2 coins are tossed simultaneously, then എക്സും വൈയും സാമ്പിൾ സ്പേസ് ജോയിന്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ
p value find the conditional probability of x is equal to 1 given y is equal to 1 the conditional probability of x is equal to 1 given y is equal to 1 means the probability f of 1 that is f of x is equal to 1 y is equal to 1 divided by probability of y is equal to 1 f of xi yj divided by probability of yj. X is equal to 1, y is equal to 1. That is the probability f of 1 divided by probability that y is equal to 1. What is f of 1? Either x is the value 1, y is the value 1. X is the value 1, y is the value 1, probability 2 by 4 divided by probability that y is equal to 1. Y is equal to 1 probability that y is the probability distribution. Now y is equal to 1 probability that divided by 2 by 4. That is 2 by 4 divided by 2 by 4 is equal to 1. Or conditional probability of x is equal to 1 given y is equal to 1 is equal to 1 of the 2. In the other one, the conditional probability of x is equal to 2 given y is equal to 1 the area. Conditional probability of x is equal to 2 given y is equal to means f of means probability of x in the value 2, y in the value 2 are probability divided by the probability of y is equal to 2. And denominator is the table is y is equal to 2. What is f of 2 2? F of 2 means x2, y2 are the probability of 0. That is 0 divided by 1 by 4 is equal to 0. Okay? Then what is the x given y? Y given x. For example, the probability of y is equal to 2 given x is equal to 1. That x in the value 1. Now what is the probability that y is equal to 1? And this is equal to the probability of x is equal to 1. And y is x in the value 1, y the value 2. Now y is equal to 2, x is equal to 1. Now y is equal to 2. X in the value 1 probability. That is 0. So that is probability that y the value x in the value 1, y the value 2. F of 1 2 divided by probability that x is equal to 1. F of 1 2 is x 1, y the value 2. 0 divided by 2 by 4 is equal to 0. It is similarly, what is the value of conditional probability of y is equal to 1 given x is equal to 2. And then y is equal to 1 given x is equal to 2 probability that x in the value 2, y in the value 1. That is f of 2 1 divided by probability that x is equal to 2. Okay? Then x in the value 2 y in the value 1 probability that is equal to 0 divided by 1 by 4 is equal to 0. Then probability of xi given yj yj given xi. The covariance of x and y. That is joint distribution two random variables capital X capital Y. Capital X in arithmetic mean expectation of x mu of x, y expectation of y mu of y. Similarly sigma x standard deviation of x, variance in the measure standard deviation of y. Shady at the Blue x in variance on the y variance. Then what is the joint variation? Joint variation is covariance of x and y. That means capital X and capital Y are two random variables defined on the same sample space with arithmetic mean. Otherwise, expectation of x is equal to mu of x. Similarly, expectation of y is equal to mu of y. Then the covariance of x and y. Covariance of x and y is denoted by this notation COV, covariance of x and y. The covariance between x and y that is equal to this one sigma xi minus mu x into yj minus mu y into f of xi yj. What is expectation of x and the expectation of x means sigma xi into pi, or sigma xi into f of xi. What is expectation of y? Sigma yj into f of yj. What is variance of x? Variance of x is equal to sigma xi square into p, that is f of xi, minus sigma mu x whole square, or expectation of x whole square. That property will apply.
the covariance of x and y is equal to xi. ഓരോ x iകളും mu x തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കും. അതായത് ഓരോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ 0, 1, 2 ഓരോ xi മൈനസ് mu x. അതേപോലെ തന്നെ yj മൈനസ് mu y. y ഓരോ വൈകളും അതിന്റെ ആവറേജ് അഥവാ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് y നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിനെ ഓരോന്നിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ xi yj കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ യു ഹാവ് കോവേരിയൻസ് ഓഫ് xy ഈസ് ഈക്വൽ ദിസ് റിസൾട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ xi yj into f of xi yj minus mu x into mu y. This is how the sigma xi into yj ഓരോ x നെ y കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും into xi yj. അതിൽ x is equal to 0, y is equal to 0 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിനെ അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റിയോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇനി x is equal to 0, y is equal to 1. അന്നേരം x ന്റെ വാല്യൂ 0 into 1. Then അത് രണ്ടും ഒക്കെയാണ് പ്രോബിലിറ്റി എന്തായാലും 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അതെല്ലാം നമ്മൾ സം ചെയ്യും. അതാണ് xi yj sigma xi yj into f of xi yj minus mu of x into mu of y. That this is equal to expectation of xy into expectation of x into expectation of y. So okay, x sigma xi into pi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ expectation of x ആണ്. Similarly sigma yi into probability of yi, p of yi is equal to the expectation of yi. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് xi into yi അതിനെ അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അതാണ് that is this is equal to expectation of xy. Okay, അങ്ങനെ covariance of x and y is equal to this result sigma xi yj into f of xi yj minus mu x into mu y, or this is equal to expectation of xy minus expectation of x into expectation of y. അതാണ് രണ്ടും, അതായത് എക്സും വൈയും രണ്ട് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആയാൽ ഒരേ സമയം ജോയിന്റ് ആയിട്ട് അവയുടെ കോവേരിയേഷൻ വേരിയൻസിന്റെ മെഷർ. ഓക്കെ, അതാണ് കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഇനി അടുത്ത വേറൊന്നുണ്ട്, കോറിലേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. എന്നാൽ കോറിലേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ മീൻസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സും വൈയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ, അതാണ് കോറിലേഷൻ ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഓർ കോറിലേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. Correlation of x and y is denoted by this notation rho. In this notation rho is equal to അത് കിട്ടാനുള്ള മാർഗ്ഗം ഇതാണ്, covariance of xy divided by standard deviation of x into standard deviation of y. So okay, അന്നേരം standard deviation of x into standard deviation of കിട്ടണമെങ്കിൽ rho അഥവാ correlation coefficient കിട്ടണമെങ്കിൽ, correlation between x and y കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ആദ്യമേ covariance വേണം, എന്നിട്ട് divided by standard deviation of x into standard deviation of y. ഇനി covariance of xy is equal to this value sigma xi yj into f of xi yj minus mu of x into mu of y. ഇനി ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, രണ്ട് കോയിൻസ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയി സോൾവ് ചെയ്യും, കോവേരിയൻസും കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം തന്നെ. കൺസിഡർ ദ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓഫ് ടോസിംഗ് ടു കോയിൻസ് അഥവാ tossing a coin twice. Then capital X means the number of heads, capital Y number of tails. Then the joint probability distribution is this tail. നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്ക് തന്നെ, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സും നമ്പർ ഓഫ് tails കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണിത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോവേരിയൻസും അതേപോലെ തന്നെ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അന്നേരം ആദ്യമേ എന്ത് വേണം, വാട്ട് ഈസ് കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ? Covariance of xy is equal to sigma xi into yj into f of xi yj minus mu x into mu y. അങ്ങനെ ആദ്യമേ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, നമുക്ക് അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ അഥവാ mu of x ഉം mu of y, എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ. അതേപോലെ തന്നെ കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, കോറിലേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. അഥവാ കണക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് mu എക്സ്, എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ mu വൈ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സിഗ്മ എക്സ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ സിഗ്മ വൈ, ആ 4 വാല്യൂസ് കിട്ടണം അല്ലേ. അന്നേരം ഈ ജോയിന്റ് ടേബിളിൽ നിന്ന് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ അഥവാ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈയും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മാത്രം എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എക്സ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെ, 0, 1, 2. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, 1, 2.
corresponding probabilities. X is equal to 0 ആകാനുള്ള probability ഇതാണ് marginal density function probability. X ന്റെ probability 0 ആകാനുള്ള probability 1/4. അത് ഇനി x is equal to 1 ആകാനുള്ള probability 2/4. അതുപോലെ x is equal to 2 ആകാനുള്ള probability നമുക്ക് എന്തായാലും 1/4. then അടുത്ത എന്തായിരിക്കുന്ന xi into pi അഥവാ xi into f of xi. xi അതാതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെ 0 into 1/4 0, 1 into 2/4 2/4, 2 into 1/4 2/4. ഇതെല്ലാം കൂട്ടാൻ ഇവിടെ സിഗ്മ xi into pi ഇത് 2 plus 2 4/4 equal to 1 ആണ്. അടുത്ത എന്തായിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സിഗ്മ xi square into f of xi വേണം. അത് കിട്ടാനുള്ള മാർഗം എന്താ ഈ xi into f of xi വീണ്ടും ഒരു xi കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അതല്ല xi മാത്രമേ സ്ക്വയർ ഉള്ളൂ xi square അങ്ങനെ 0 into 0 0. അടുത്ത 1 into 2/4 2/4, 2 into 2/4 is equal to 4/4. അത് കൂട്ടിയാൽ 6/4 കിട്ടും സിഗ്മ xi square into pi. then അതേപോലെ തന്നെ y യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കും. y എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വാല്യൂസ് y is equal to ഏതൊക്കെയായിരിക്കും 0 1 2. then y യുടെ വാല്യൂസ് 0 1 2. ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് y f of y probability of y 0 ആകാനുള്ള probability y is equal to 0 ആകാനുള്ള probability എത്രയാണ് 1/4. y 0 ആകാനുള്ള probability 1/4. y is equal to 1 ആകാനുള്ള probability 2/4. അതേപോലെ തന്നെ y is equal to 2 ആകാനുള്ള probability ഇത് y യുടെ വാല്യൂ 2 ആകാനുള്ള probability ഇതെല്ലാം കൂട്ടി ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ലാസ്റ്റ് 1/4. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറയാം y into f of y 0 into 1/4 0, 1 into 2/4 2/4, 2 into 1/4 2 into 1/4 is equal to 2/4. 2 into 1/4 is equal to 2/4. മനസ്സിലായി? ഇതെല്ലാം കൂട്ടി എത്ര കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് 4 divided by 4. ഓക്കെ. ഇനി അതുപോലെ y square into f of y. y square into f of y ആകുമ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്നതിന് ഇതിനെ വീണ്ടും ഒരു 0 കൊണ്ട് xi കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അത് y j കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 0 into 0, then 1 into 2/4 2/4, 2 into 2/4 is equal to 4 divided by 4. This is equal to 6 divided by 4. Okay. New table കിട്ടിയാൽ arithmetic mean of x or mu of x, expectation of x. Expectation of x is equal to sigma xi into pi. ഇവിടെ നമുക്ക് xi into pi അഥവാ f of xi വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 4/4 is equal to 1. Okay. ഇനി അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് x. Standard deviation of x is equal to sigma xi square into f of xi minus sigma xi into f of xi whole square into root. That is equal to sigma xi square into f of xi എന്ന് പറയുന്നത് 6/4 minus sigma xi into pi that is equal to 1. 6/4 minus 1 എടുത്താൽ equal to 2/4. 2/4 ന്റെ വാല്യൂ root of 1/2 കിട്ടും. ശരി. അതേപോലെ തന്നെ mu of y. mu of y is equal to sigma yi into f of yi is equal to എത്രയാണ് 3/4 അല്ലേ. yi into f of yi is equal to 4/4 is equal to 1. 4/4 is equal to 1. This value 4/4. ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y. What is standard deviation of y? Standard deviation of y is equal to property root of yi square into f of yi minus sigma yi into f of yi അതിന്റെ whole square. Okay. Then what is yi square into f of yi? yi square into f of yi is equal to 6/4. That is this is equal to 6/4. Okay. Minus then sigma yi into f of yi. yi into f of yi 4 divided by 4. 4 divided by 4 divided by 1. ആ 1 ന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് 1. Okay. And 6/4 minus 1 അതിന്റെ റൂട്ട് that is this is equal to വീണ്ടും എടുത്താൽ 2/4 equal to 1/2. അന്നേരം mu of x കിട്ടി, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് x കിട്ടി, അതേപോലെ mu of y കിട്ടി, then സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് x, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y കിട്ടി. ഓക്കെ. ഇനി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക കോവേരിയൻസ് അതുപോലെ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ mu of x is equal to കിട്ടി, mu of y കിട്ടി, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് x, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y കിട്ടി. then അടുത്തത് covariance of xy. What is covariance of xy? Covariance of xy is equal to sigma xi into yj
ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ഐ വൈയുടെ വാല്യൂ വൈ ജെ ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ വൈ ജെ മൈനസ് മ്യൂ എക്സ് ഇൻറ്റു മ്യൂ വൈ. ഓക്കെ, ഇനി ആ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് ഐ വൈ ജെ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ വൈ ജെ. അങ്ങനെ അതെങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഇത് എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു വൈ ജെ ഇൻറ്റു അതൊക്കെയാണ് പ്രോബിലിറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ഇൻറ്റു വൈയുടെ വാല്യൂ 0 ഇൻറ്റു അതൊക്കെയാണ് പ്രോബിലിറ്റി 0. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് 0. അടുത്തത് എന്താണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 വൈയുടെ വാല്യൂ 1. അന്നേരം 0 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു അതൊക്കെയാണ് പ്രോബിലിറ്റി. അതാണ് എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു വൈ ജെ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ വൈ ജെ, അതും 0. അടുത്ത ഏതാണ് എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു വൈയുടെ വാല്യൂ 2. അതാണ് 0 ഇൻറ്റു വൈയുടെ വാല്യൂ 2. അത് എക്സ് 2 വൈ എക്സ് 0 വൈ 2 ആണുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 1/4 പ്ലസ് അടുത്തത് ഇങ്ങനെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 വൈയുടെ വാല്യൂ 0. അതാണ് 1 ഇൻറ്റു 0 ഇൻറ്റു 0 ദാറ്റ് ഈസ് 0. അടുത്തത് 1 ഇൻറ്റു ഇതാണ് 1 ഇൻറ്റു വൈയുടെ വാല്യൂ 1 ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് 1 വൈ 1 2/4. ഓക്കെ, എക്സ് വൈ അതൊക്കെയാണ് പ്രോബിലിറ്റി. വീണ്ടും അടുത്തത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ഇൻറ്റു വൈയുടെ വാല്യൂ 2 ഇൻറ്റു 0 അങ്ങനെ ആ ടൈപ്പ് 0. പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 2 അതാണ് 2 ഇൻറ്റു വൈയുടെ വാല്യൂ 0 വൈയുടെ വാല്യൂ 0 എന്നാൽ 2 ഇൻറ്റു 0 ഇൻറ്റു 1/4 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ 0. ദെൻ വീണ്ടും അടുത്ത ടൈപ്പ് ഏതാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 2 വൈയുടെ വാല്യൂ 1 ഇത് 2 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു 0 0 പിന്നെ 2 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 0 അതെന്തായിരിക്കും 0. പക്ഷെ അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഏതാ വരുന്നത് ഇത് 0 ഇത് 0 ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു ടൈം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അല്ലേ, ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് വരും 1 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു 2/4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/4. അതാണ് കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ. അങ്ങനെ കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ കാണാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ് 0 വൈ 0 അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി. അങ്ങനെ 0 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു 0 അടുത്ത് 0 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 1/4 അങ്ങനെ ഓരോന്നേ സംബന്ധിച്ച് മൊത്തം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് സബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സിഗ്മ എക്സ് ഐ വൈ ജെ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ വൈ ജെയുടെ വാല്യൂ അതെന്തായി 2/4. Therefore കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ വാല്യൂ 2/4 മൈനസ് മ്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു മ്യൂ ഓഫ് ഐ. മ്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഓഫ് ഐയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും 1 ഇൻറ്റു 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/4. 2/4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2. ദാറ്റ് ഈസ് കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള വേരിയൻസ് അതിൻ്റെ മെഷർ അവ തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ കോവേരിയൻസ് ജോയിന്റ് വേരിയേഷൻ്റെ മെഷർ കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2. സെക്കൻഡ് ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കുന്നത് കോറിലേഷൻ. കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ അഥവാ കോറിലേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. ഇതല്ലേ എന്നാൽ കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ വാട്ട് ഈസ് കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ 1/2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു √1/2. Similarly, standard deviation of y is √1/2. And then the covariance of xy that is 1/2 divided by √1/2 into √1/2. What is root x into root x is equal to x? The √1/2 into √1/2 divided by 1/2. That is 1/2 divided by 1/2 is equal to 1. And then our two coins simultaneously toss ചെയ്തിട്ടില്ല. Covariance x number of heads, y number of tails. ആ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഇതാണ് കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ. ഇത് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഇതേപോലെ കുറേ കണക്കുകൾ പല ടൈപ്പിലുള്ള അതായത് 2 ഡൈസ് റോൾ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ കുറേ കണക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. കോവേരിയൻസ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഉറപ്പാണ് സാധാരണ എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരാറുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ആ എക്സസൈസിനകത്ത് ബുക്കിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കി കണക്കുകൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നോക്കുക. ഓക്കെ.